आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। अतिक्रमण के नाम पर शाही ईदगाह पर ना चलाएं बुलडोजर, एमएमसी की जिला अधिकारी से मनवी। बीजापुर शहर के सोलापुर रोड पर सड़क अभिवृद्धि कामों के चलते अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई करते हुए कई जगह पर बुलडोजर लगाकर सफाया किया जा रहा है, जिसके चलते बीजापुर शहर के एसपी ऑफिस के करीब स्थित आलमगीर शाही ईदगाह को अतिक्रमण के नाम पर कहीं डिमोलिश ना करें, इस आशंका के चलते शहर ए बीजापुर में 28 दिसंबर बुधवार को मुस्लिम मुत्तहिदा कौंसिल एमएमसी की ओर से एमएमसी के अध्यक्ष मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी के नेतृत्व में शहर के कई जिम्मेदारान, नेता, वकीलों, ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी और एमएमसी के जिम्मेदारान की मौजूदगी में बीजापुर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर इस मामले पर बीजापुर जिला अधिकारी डॉक्टर विजय महंतेश दानम मनवर के साथ चर्चा करके मनवी पत्र देकर शाही आलमगीर ईदगाह की हिफाजत करने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशरिफ ने शाही आलमगीर ईदगाह के साथ साथ सभी धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का आग्रह किया। इस मौके पर आलमगीर शाही ईदगाह कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद रफीक टपाल, सीनियर एडवोकेट लाहौरी, एडवोकेट कादरी, एडवोकेट समद सुतार, एडवोकेट आयम इंडिकर, पूर्व पार्षद अब्दुल रजाक वर्ती, पूर्व पार्षद मैनुद्दीन बिड़गी, सामाजिक कार्यकर्ता फैयाज कलादगी, फारूक शुत्तारी, शहर के और भी जिम्मेदारान, कई नेता और वकीलों के अलावा एमएमसी के जिम्मेदारान थे मौजूद। आज मुस्लिम मुत्तहिदा कौंसिल एमएमसी ज़िला बीजापुर और बीजापुर शहर के ज़िम्मेदारों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया है और ये मेमोरेंडम आलमगीर शाही ईदगाह के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पेश किया गया है। ऐसी इत्तलाएँ मिल रही थी कि शोलापुर रोड के उस जानिब से इंक्रोचमेंट वगैरह हटाए जाने की कार्रवाई हो रही है, बल्कि कार्रवाई चल रही है। इसी कार्रवाई के होते हुए मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आलमगीर ईदगाह को डेमोलिश करने की भी कार्रवाई हो सकती है। ये ऐसी इत्तलाएँ मिल रही थी, तो अव्वल फ़ुर्सत इस हवाले से हम सब ने इस सिलसिले में डिस्कशन किया, मशवरा किया। टपाल इंजीनियर साहब इस सिलसिले में आगे हैं, लाहौरी वकील साहब हैं और शहर के सारे ज़िम्मेदारान हैं। हम सब ने आपस में मशवरा किया कि आज चल करके हम डिप्टी कमिश्नर के नॉलेज में वो सारी तफसीलात ले आएँ जिसका जानना डिप्टी कमिश्नर के लिए ज़रूरी है। तो आज हमने एक मेमोरेंडम पेश किया और उस मेमोरेंडम के साथ जो ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं ईदगाह के हवाले से, चूँकि ये हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बनाया गया ईदगाह है, इसकी तारीख़ है, इसकी हिस्ट्री है और बहुत ही मुस्तनद किताबों में इसकी तफसील मौजूद है। और उसके साथ साथ ये कर्नाटका वक्फ़ बोर्ड के गैज़ेट में भी है, गैज़ेटेड प्रॉपर्टी है और इस पर बाज़ाब्ता तौर पर हाई कोर्ट का स्टे भी है। ये सारी तफसीलात हमने डिप्टी कमिश्नर के सामने पेश की। तो डिप्टी कमिश्नर से हमने ये भी गुजारिश की है कि आप अव्वल फ़ुर्सत वक्त निकाल करके ईदगाह विज़िट करें और ईदगाह की अहमियत जानें, ईदगाह की तारीख़ी हैसियत जानें कि ये कितनी पुरानी इमारत है और किस कदर अहमियत की इमारत है। हमने उनसे गुजारिश की है, तो उन्होंने वादा किया है कि आने वाले दिनों में जल्द अज़ जल्द वो ईदगाह विज़िट करेंगे। इस सिलसिले में हम तमाम से कहना चाहेंगे कि ये एक तारीख़ी शहर की तारीख़ी इमारत है और दस्तावेज़ात इसके मौजूद हैं और हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, वक्फ़ की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ बीजापुर के सिर्फ मुसलमानों की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि तमाम बीजापुर के रहने बसने वालों की ज़िम्मेदारी है, सारे बीजापुर के शहरियान की ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करें। हम बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून का एहतराम करते हैं, हमारे देश के संविधान का एहतराम करते हैं और हमारे देश के संविधान की रोशनी में हाई कोर्ट्स में जो भी कार्रवाई होती है हम उसका एहतराम करते हैं। हम सिर्फ इंतज़ामिया से यही कहना चाहेंगे कि हाई कोर्ट का इस पर स्टे है और स्टे के होते हुए इस तरह की कोई कार्रवाई कतई तौर पर न की जाए और इसका तहफ़्फ़ुज़ करना ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है और इंतज़ामिया की भी ज़िम्मेदारी है।
उम्मीद है कि आने वाले दिनों में डिप्टी कमिश्नर और ज़िला इंतज़ामिया इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन इक़दाम करेंगे। और बीजापुर में हमारा यहाँ का जो माहौल है, हिंदू मुसलमानों का आपस में हम प्यार मोहब्बत से रहे हैं, किसी भी मसले में लेकर किसी इख्तलाफ का शिकार नहीं हुए हैं। इस अच्छे माहौल को बरकरार रखा जाएगा और आने वाले दिनों में इस ईदगाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी ज़रूरी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर की जानिब से होगी। जैसा कि इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि ईदगाह से बिल्कुल अपोजिट रास्ते पर आप अगर रास्ता बड़ा बनाना चाहते हैं, तोसी करना चाहते हैं, तो वहाँ गुंजाइश है इसकी। एसपी ऑफिस का जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड से लेकर के आप पूरे कॉर्नर तक, मेन रोड तक, मतलब है कि आप रोड की तोसी कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश है। हमें उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाई होगी और ईदगाह का तहफ़्फ़ुज़ होगा। ईदगाह का तहफ़्फ़ुज़ ये इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है और हम सब मिल कर के इंशाअल्लाह ताला ईदगाह का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसके लिए चाहे कितने बड़े पैमाने पर इक़दाम करना पड़े, हम इक़दाम करेंगे, मगर हम ईदगाह को हर हाल में बचाएंगे इंशाअल्लाह, हर हाल में उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नेट नोडिद्रू ಇದು ಬಹಳ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ವೈ ದ ಈದ್ಗಾ ವಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಇವರು ಇಮಾರತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಈದ್ಗಾ ಆಲಮ್ಗೀರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಇದು ಇದೆ ಸರ್ ಗೆಜೆಟ್. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೆಜೆಟ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಇದರೊಳಗೂ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಈದ್ಗಾ ಪುರಸಭೆಯ ದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯದ ಹತ್ತಿರ 1687ರಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈದ್ಗಾ ಇದೆ. ಅದು ಈ ನಗರವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಭೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ ನಮಾಜ್ ಪ್ರತಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರಾಣಿ ಹಳಿ ಇಮಾರತ್ ಅದ ರೀ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿ ದರ್ಗಾ, ಅದನ್ನೂ ಉಳಿಸ್ರಿ ಅಂದಿಲ್ರಿ. ಅದರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಳಿಯದೇ ಪುರಾಣಿ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಗುಮ್ಮಟ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಮತ್ತು ಅಂತ ತೆಗೆದು ಉತ್ತರ ಬಂದ 20 ಕೋಟಿ ಕಡೆ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವಾಗೇ ಇದೇ MLA ಅವರು ಬಿಡಿಸ್ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿದ್ದಾಗ. ಬಸನಗೌಡ್ರಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಂದ್ರಿ ಆ ಮುಂದಿನವ್ರಿಗೆ. ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಇದು ಬೆಳೆಸಬಾರ್ದಂತ ಇವರೇ ಅಂದಾರ. ಆ ಕಡೆ ತಗೋರಿ ಒಂದು 20 ಕೋಟಿ ತಗೋರಿ. ಇದು ಏನು ಹಳಿ ಇಮಾರತ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿ ಇರಲಿ, ದರ್ಗಾ ಇರಲಿ, ಹಳಿ ಇಮಾರತ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಅದು ಉಳಿಸ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗದ. ಅವರು ಈದ್ಗಾ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡೀನಿ, ಅದು ಕಬ್ಜಾ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದೇ ಇರಲಿ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಹೇಬರು ಟಪಾಲು ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ನಾಡಿಗೆ ನಾಡ್ದು ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಮಿಷನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. The apprehension of demolition of the old monument, we have come not as a community, as the citizens of Bijapur, to protect the beautification of the historical city of Bijapur, which is called as the Queen of the Deccan. And now the authorities, local authorities have undertaken the process of demolishing the building under the guise of the removing the encroachment. Sir, if encroachment is to be removed, the building is standing since more than three centuries. Question of encroachment doesn't arise. One thing. Another thing, if under the guise of the acquisition proceedings, these acquisition proceedings have already been lapsed in the year 2012. Earlier they acquired the property. Subsequently, the government did not take any steps. And law says, the Land Acquisition Act says, if for the continuous period of 5 years no action is taken by the government, the whole entire acquisition proceedings will be lapsed. In the year 2012, the acquisition proceedings were lapsed, and by that time, at that time itself, we opposed, and when these legal aspects were brought to the notice of the authorities, the demolition process was stopped. Then we approached to the Honorable High Court, whereas on these grounds only High Court has granted the stay. These legal aspects are apart. Sir, to protect the beautification of the district and Bijapur, since so many monuments are standing, which is the testimony of our old history. So our request, not as the Muslims or any particular community, as the citizens of Bijapur, we request you kindly to save the building. It's not, no doubt some religious rituals are going on, namaz is being performed, and other functions are being held. Apart from those aspects, we want you
we want your help and we want your humble help to protect this structure. If the encroachment is to be removed towards the western side, from as our engineers have said, from the compound of the Honorable SP's office, from that if it is removed, the building will be protected. So our only intention is to protect the old building, which is the testimony of the history of Queen of the Deccan. So our request may kindly be accepted, and as I said, our president, your personal visit, we expect your personal visit and investigation in the matter. Stay is continued, sir. Stay is also. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುತ್ತೈದಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ MMC ಹಾಗೂ ಆಲಮ್ಗೀರ್ ಶಾಹಿ ಈದ್ಗಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಬಿಜಾಪುರ ಶಹರದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ನಾವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಮ್ಗೀರ್ ಶಾಹಿ ಈದ್ಗಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೋಲಾಪುರ ರೋಡಿನ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಓಲ್ಡು, ಆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ದಿಂದಲೇ ಬಿಜಾಪುರದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಇದು ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸರಬರಾಜು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಈದ್ಗಾದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಈದ್ಗಾವನ್ನು ಆಲಮ್ಗೀರ್ ಅವರ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಯಾದ ಔರಂಗಜೇಬರು 1686 ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ದವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ, ಸುಮಾರು 325 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಂದುಗೂಡಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ನಮಾಜು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಸೂತಿ ಇದೆ, 5 ಹೊತ್ತು ನಮಾಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ನೆಪ ಒಡ್ಡಿ ಅದಕ್ಕೇನೋ ನುಕ್ಸಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಬಂದೆವು. ತಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದೇನೆಂದರೆ, ಈದ್ಗಾ ಅದಂಥೇಳಿ ಆ ರೋಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈದ್ಗಾನೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇಸು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೋಡು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗೇನು SP ಆಫೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ರೋಡ್ ಬಿಡ್ತಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಯಾವುದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ರೋಡ್ ವೈಡ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾಯ್ಕೋತ ಕೂತಾರೆ ಆ ರೋಡ್ ವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ರೋಡು ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದೀಗ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸೈಡ್ದೊಳಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ಏನಪ್ಪ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಇದು ಕೊಡಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈದ್ಗಾ ಆಲಮ್ಗೀರ್ ಶಾಹಿ ಈದ್ಗಾದೇನು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಇದು ವಿಷಯ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇ ಇದೆ, 2 ಸ್ಟೇ ಇದಾವೆ, 688, 689, 686 ಇದ್ದಾಗಲೂ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಜಾಪುರೊಳಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಾ ಎಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ಗತೆ ಇರ್ಕೋತ ಬಂದೆವು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ತಲೆಗೂಡದೆ ಆ ಈದ್ಗಾವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡ. ಇತಿಹಾಸದ ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಇತಿಹಾಸದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆಜೆಟ್ಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಆಲಮ್ಗೀರ್ ಶಾಹಿ ಈದ್ಗಾ, ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗೂ ನಾವು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಜಾಪುರದ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎದ್ದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನಿಂದಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗಮನಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅದ್ರ ಕೂಡ ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅದ. ಈಗಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಸೂತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ 10 ತೊಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀರಿನ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಯ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಯ್ದ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅವರು ನಮಗೇನು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದೇನಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ಅವರು ಅದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ದ ಇದರೊಳಗಿದೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲತ್ತೆ ಹಿಂಗೇನ್ರೆ ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಾರ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ, ಆಲಮ್ಗೀರ್ ಶಾಹಿ ಈದ್ಗಾ ಅಂತೇಳಿ ಉತ್ತಾರ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರೆ 688, 69 ಅದಕ್ಕೂ ಹುನ್ನಾರ ಹಾಕಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ತೆಗೆಯೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರನೂ ಇದೆ. ಈ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಒಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮದು ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಈದ್ಗಾ ಉಳಿಯೋದಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಪದೇ ವಕಫ್ ಜಮೀನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವಕಫ್ದವರು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ವಕಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ವಕಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲೋ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಾಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಕಫ್ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಕಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಕಫ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ವಕಫ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದ
ಒಂದು 4 ಮಂದಿ ಏನಾರ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆಗಂಗ್ಲತ್ತ. ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ, ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಮ್ಯಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಟಲ್ ಭರೋಸೆ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮ್ಯಾಗೂ ನಮ್ಗೆ ಅಟಲ್ ಭರೋಸೆ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಉಳಿಸೋದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮದು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ದಂಗೆ, ಅದು ನಮ್ಮದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಟಪಾಲ್, ಈ आलमगीर शाही ईदगाह चेयरमैन। आज हमारे एमएमसी की तरफ से हमारे तनवीर पीरान साहब हमें आलमगिरी का शाही ईदगाह अतिक्रमण उधर से काटते आ रहे हैं, अतिक्रमण काटन दे क्या एसपी ऑफिस का कंपाउंड है, वो कंपाउंड से कर लेंगे। शाही इमारत है, कौन सी भी शाही इमारत रन दे, उससे धक्का नहीं लगाना। वो आज नहीं बनाए, 400-500 साल पहले बनाए सही। वो शाही इमारतों को धक्का न को लगाओ। तुम्हें बाजू के घर बनाए सो एक और करो, एक और कर को लो, उनको अच्छे जगह दो, पैसे दे को रोड़ा बड़े बना लो कर को। हमें आज डीसी साहब को, हमें हमारे पूरे हमारे एमएमसी वाले, हमारे भारती साहब, खादरी वकील, अशफाक, माशालकर साहब, बाबू, हमें पूरे मिला को आज अर्जी दी और कल प्रगति पर वाले भी देंगे सब भी मिला को। ये शाही इमारत हैं, कैसा गोल घुमट, 12 कमान, ऐसा रोड पर लक्ष्मी गुड़िया आती, सिद्धेश्वर गुड़िया आती हो। गुड़िया बचाना हमारा धर्म है, हमें बचाना हो पुरानी इमारत। तो इसमें कोई सियासी चाल है कर कुछ हमें डीसी साहब को मनवी देने आए हैं, मनवी दिए और उसके ऊपर स्टे भी है। स्टे रहा तो भी रहता कि नहीं, ये पुरानी इमारत है, उसे धक्का नहीं लगाना कर बोले हैं। ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಪುರ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ आलमगीर शाही ईदगाह ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ. ಆದರೆ ಈಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸದ್ದನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನು ಐತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ನಗರ ಶಾಸಕರಾದ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆಟ ಈಗ ಶುರು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಾತಿವಾದ ದಂಗೆ ಮಾಡಿಸೋದು, ಯಾರ್ದರೆ ಮನೆ ಕೆಡಿಯೋದು, ಯಾರ್ದರೆ ಆಸ್ತಿ ಬೀದಿ ಪಾಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದರೆ ಮಸೂತಿ ಕೆಡುವುದು, ಯಾರ್ದರೆ ದರ್ಗಾ ಕೆಡುವುದು, ಒಟ್ಟು ಜಾತಿವಾದ ಕೋಮಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಬೇಕು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಮತ ಪಡೆದು ಮತ್ತು ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪುನರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಅದು ದುರ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದುರುದ್ದೇಶವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಂತ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 1, ಈಗ ನಡೀತಿರುವ ಸೋಲಾಪುರ ರೋಡಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇದು ರೋಡ್ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್? ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾದ 2 ಉತ್ತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, 1, ಇದು ರೋಡ್ ವೈಡ್ನಿಂಗ್, ರೋಡ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ರೋಡ್ ವೈಡನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆಲಮಗೀರ್ ಶಾಹಿ ಈದ್ಗಾ CTS ನಂಬರ್ 688, 689 ಅದು ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಗಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 4-1 ಆಗಬೇಕು, 6-1 ಆಗಬೇಕು, ನೋಟಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಅಕ್ವಿಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಗದಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅಷ್ಟನ್ನು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ 4 ಪಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. 1 ಇಂಚ್ ಜಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ 4 ಇಂಚ್ ಜಾಗ ಆ ಫಲಾನುಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಯಮವನ್ನು ಗಮನೀಯಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಭಯಭೀತ ವಾತಾವರಣದೊಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠನಲ್ಲಿ ಆ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಇದೆ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ತೀರ್ಪು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಆ ತೀರ್ಪದಂತೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಕಮಿಷನರ್ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಿಯಮ. ಈ ಭೂಮಿಯ ನಿಯಮ, ಈ ದೇಶದ ನಿಯಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಲಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿ ಆಗಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಈಗ 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೆಲಸಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಮ್ಮಷ್ಟಿಗೆ ತಾನೇ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾದಂತೆ ಇವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಅದರಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿ ಅದನ್ನೂ ರೋಡ್ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಮಸೂತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಮಂದಿರನೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ದರ್ಗಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೇ ಚರ್ಚ್ನೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಇರಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಧರ್ಮದಿರಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಿರಲಿ, ಈಸಾಯಿ ಧರ್ಮದಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಇರಲಿ ಧರ್ಮಾತೀತವಾಗಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇವಲ ಮಸೂತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।